Now, he mentioned two names here. One is Abraham, the other is Moses, and he said the prophets, any of the prophets. So I don't think I'll be able to continue very long, but I'll go according to my time. I'll try to wind up. Now, let's look at a little bit about the man they mentioned, Moses. Moses, and you go back to the Old Testament and you look at Exodus, the book of Exodus 3:4. మనం కొంచెం You can read it in Telugu. సమయం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి మనం సంబోధించమని చూస్తామని, ఒకరు అబ్రహాము, ఒకరు మోసే. ఇప్పుడు మనం మోసే గురించి గమనిస్తే పాత నిబంధనలో 3వ అధ్యాయము 4వ వచనం గమనిస్తాను. మోసే గురించి నాకు కనపడుతున్నాను. నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 4వ వచనం. దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తట్టు వచ్చుట యెహోవా చూచాను. దేవుడు ఆ పొద నడుము నుండి మోసే మోసే అని అతను పిలిచాడు. అందుకు అతడు చిత్తం ప్రభు అని. Now, without going too deep into it, in Exodus 3:4, we hear God directly speaking to this great man Moses, and Moses can see him and hears him also. ఇక్కడ మనం చూసేది ఏంటంటే దేవుడు నేరుగా మోసే గారితో మాట్లాడటం మనం చూస్తున్నాం. మోసే ఆ మాట కూడా వింటున్నాడు. The problem is, it's not so much as what Moses can personally do or his involvement is, but it's actually who God is here. Who God is. Here we know that Moses led these people out. He led them and God spoke to him. He speaks to God and he answers God like a man speaking with a man. But more important is, once you go on, if you read verse 7, I think. Verse 7 says, I am who I am, I think. In 3:7. మరియు యెహోవా ఇట్లెను, నేను ఐగుప్తులో నున్న నా ప్రజలు బాధను నిత్యముగా చూచెదను. 14. No, that is 14. 3:14. See, what is he doing here? Sorry. What is this thing? God is revealing his divine nature to Moses. దేవుడు తన దైవత్వాన్ని, తన దైవ లక్షణాలని మోసే గారికి వ్యక్తపరచడం చూపిస్తున్నాం, మనం గమనిస్తాం. Before he is convincing Moses to take these people out, to go out of Egypt. ఐగుప్తు దేశం నుంచి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలని తీసుకెళ్ళక ముందు దేవుడు తను తాను మోసే గారికి పరిచయించడం మనం చూస్తాం. Revealing God's divine nature and compares to his character. The attribute that he's revealing actually is he's reinforcing Moses. He's reinforcing him and making him realize who I am and how powerful I am, but I am with you. That brings Moses strength. అక్కడ మనం గమనించేది ఏంటంటే దైవ లక్షణాలని మోసే గారికి చూపిస్తూ తన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని, దేవుడి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని, తన గొప్ప శక్తిమూర్తిని, శక్తిమంతాన్ని, తన గొప్పతనాన్ని మోసే గారు తెలియపరుస్తారు. అటువంటి గొప్ప దేవుడిని, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడిని నేను నీకు తోడి అంటాను, ఈ ప్రజలు విడిపిస్తాడు అని మోసే గారికి దేవుడు కనపరుచుకుంటాడు. And we should realize, it's very important for us also to realize the issue is not actually Moses. Now it says, listen to Moses or you have the prophets. It's not listening to Moses, but it is actually knowing who God is. That is important. Who is with you? Who is with Moses? God is with Moses. When you have God with you, that understanding that is very important. అక్కడ ధనవంతుడితో అబ్రహాం మాట్లాడాడు కదండి, మోసే మాటలు వినమని. మోసే మాటలు వినటం గురించి కాదు కానీ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మోసే గారితో మాట్లాడిన వ్యక్తి ఎంత గొప్పవాడో, ఆ దేవుడు మోసేతో ఉంటే మోసే జీవితం లేకపోతే ఎంత ప్రభావితమైందో
అటువంటి దేవుడు నీతో కూడా ఉన్నాడు. నీ జీవితం కూడా ప్రభావితం అవబోతుంది. నీ జీవితం కూడా గొప్ప అంత గొప్పగా నిర్మించబడదు. ఎందుకంటే దేవుడు నీకు తోడే అన్న విషయాన్ని అక్కడ ముఖ్యమైన విషయం మనం గమనించవచ్చు. So even though this man in all his desperation is asking and pleading with God to give him some relief in this torment, God is utilizing Moses and the other prophets. But actually, it is not who Moses is or who the prophets are, but the essential thing is knowing who God is. The power of God is very essential to understand. He's working with these people, but you must understand God is in them, working with them. Don't focus on Moses, focus on God more than anything. అంటే మనం ముఖ్యంగా మనం మోషే గారి మీద కానీ ప్రవక్తల మీద కానీ మనం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడం కాదు, కానీ దేవుని పిల్లల్ని, దేవుని ప్రజల్ని దేవుడు విడిపించడానికి దేవుడు వారితో ఉన్నాడు, వారిలో ఉన్నాడు. అటువంటి దేవుడు మనతో కూడా ఉన్నాడు, మనలో ఉన్నాడని ఆ దేవుడిని తెలుసుకోవడం విషయంలో మనం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. అంటే దేవుడిని తెలుసుకోవడంలో దృష్టి పెట్టాలన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి. Now, when it comes to this Moses, you read 13, Exodus 13, 21 and 22. Exodus 13, 21 and 22. నిర్గమకాండం 13వ అధ్యాయము 21, 22. Yeah, 21. 21 and 22. వారు పగలు రాత్రియు ప్రయాణము చేయనట్లుగా యెహోవా త్రోవలో వారిని నడిపించుటకే పగటి వేళ మేఘస్తంభంలోను వారికి వెలిగించుటకు రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభంలోను ఉండి వారిని ముందుగా నడుచుచూ వచ్చాడు. ఆయన పగటి వేళ మేఘస్తంభంలో అయినను రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభం అయినను ప్రజల ఎదుట నుండి తొలగింపలేదు. So this Moses, in his life, we can glean something of God's power assisting this man. A pillar of cloud by day, that means not having the effect of the sun, and a pillar of fire. You're in the desert, you have this light. But that is the power of God with this man. మోషే వెనకాల, ఆయన ప్రజలు వెనకాల దేవుడు పనిచేస్తున్నాడు. వారి మధ్య నుండి వారి తోడేని నడిపిస్తున్నాడు. పగటి వేళ మేఘస్తంభంలా, అంటే సూర్య రశ్మిలు వారి మీద పడకుండా వేడిమికి వారు తట్టుకునేలాగా, రాత్రి వేళ అరణ్యంలో చీకటిలో పడిపోయి బాధపడకుండా ఉన్నట్టు వారు రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభంగా వారి మధ్య నడుచుకుంటూ మోషే వెనకాల, ప్రజల వెనకాల దేవుడు నడిచాడు మనం చూస్తాం. And this is the manifestations of God's guiding presence to all of them. They can see it, and it is one of the sources that Moses has, that God is guiding them. మనం దేవుడికి నిర్మాణం, ఏం నిర్మాణం అంటే తన ప్రజల్ని దేవుడు తను నడిపిస్తున్నాడు అన్న నిర్మాణంలో మోషేని తన ప్రజల్ని నడిపిస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. దేవుడికి నిర్మాణం అన్నాడు. అని మనల్ని కూడా దేవుడు నడిపిస్తాడు అటు విధంగా విషయాన్ని మనం గమనించలేదు. Oh, I think I'll be running out of time, but I'll close. Sure? Sure. Okay. So, Moses, to learn a little more about Moses and God's guiding presence to this man, look at Exodus 33, verse 11. ఇంకా మోషే గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలని చాలా విషయమైన, కానీ 33 నిర్గమకాండం 33 అధ్యాయము 11 వచ్చి మనం గమనిస్తే, మనుషుడు తన స్నేహితుడితో మాట్లాడినట్లు యెహోవా మోషేతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుతున్నాడు. Wow, that is great. He is having to have this experience of God speaking to him and guiding him. అద్భుతమైన సంఘటన కదా అది. మోషే గారితో దేవుడు నేరుగా ముఖాముఖిగా మాట్లాడటం, ఆ మాటల్లో వారిని నడిపించడం మనం గమనించగలం. And Exodus 33:23. అందులో నిర్గమకాండం 33:23 కూడా చూసుకుంటే, నేను నా చెయ్యి తీసిన తర్వాత నా వెనుక పార్శ్వమును చూచెదవు, కానీ నా ముఖము నీకు కనపడదని మోషేతో చెప్పాను. So here we find God is even directing in small details.
చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా about how he's going to interact with him, but he's directing it. చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా మోషేని ఆయన నడిపిస్తున్నట్లు తెలియపరుస్తున్నట్లు కూడా చూస్తాం అన్నాం. ఇక్కడ ఈ 23 వచనం మనం గమనిస్తే. And later on, when you go to the end of the book of Exodus, this very same Moses did not enter the promised land. ఎట్టగాలకు మనం చివరిగా నిర్గమకాండం చివరిలో మనం గమనిస్తే మోషే గారు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలోకి అడుగు పెట్టలేకపోయాడు మోషే గారు. Why? ఎందుకు చేత అడుగు పెట్టలేకపోయాడు? Because God, even though he was directing him, and he directed him and told him, speak to the rock. Moses, in all his anger and all the people's emotions were on him, he struck the rock. ఎందుకు వెళ్ళబడండి కారణం ఎందుకు వెళ్ళబడండి? ఎందుకంటే దేవుడు చిన్న చిన్న విషయాల్లో తను తెలియపరుస్తున్నప్పటికీ, తను నడిపిస్తున్నప్పటికీ, కానీ మోషే గారు ఏం చేశారంటే ఆగ్రహంతో, కోపంతో, ప్రజల మీద ఉన్న కోపంతో దేవుడు మాట నిర్లక్ష్యం చేసేది అంటే బండతో మాట్లాడమంటే కోపం తీసేసారంట. మోషే గారు వెళ్ళి బండను కొట్టాడంట. అందుకని కానాన్ మోషే వెళ్ళకపోయాడు. He led them all the way. This great man Moses led them all the way up to the promised land, and God took him high up into the mountain, Mount Nebo, and he showed him only the promised land. You can see it from here. But for this small thing, you refuse to obey my instruction, you are not entering this land. అంత గొప్ప వ్యక్తి మోషే నాయకత్వంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని దేవుడు కానాన్ దగ్గర నడిపించాడు. కానీ మోషేని నువ్వు కానాన్లో అడుగు పెట్టవు, కానీ ఈ పర్వతం నీకో పర్వతం మీద పెట్టి ఆ కానాన్ దేశం చూస్తాక ఆకర్షిస్తావు తప్ప, నువ్వు కేవలం చూస్తావు తప్ప దాంట్లో అడుగు పెట్టవు. ఎందుకంటే నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నువ్వు నడవక, నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం నువ్వు నడవకుండా, నేను చెప్పని దాన్ని నువ్వు చేశావు కాబట్టి నువ్వు ఆ పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలో అడుగు పెట్టమన్నది విషయాన్ని దేవుడు మోషేకి తెలియపరిచాడు. And this is for your information. Out of the 600 million people who were born in Egypt, only 2 people entered the promised land. Do they know? Does anybody know who people are? నేను మీకు తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నానండి. ఇంచుమించు 6 లక్షల మంది ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తులోంచి బయలుదేరారండి. 6 లక్షల కాలపరంలో యవన వస్తులు వారు కేవలం 2 మాత్రమే కానాన్లో అడుగు పెట్టగలరు. ఎవరో వారిద్దరు మీరు ఎవరైనా చెప్పగలరండి? Anybody? Why have you read this thing? But any chance? If there's no harm in not knowing. Okay, there are 2 of them. Only 2. Only 2 people. 6 లక్షల మందిలో 2 మాత్రమే అడుగు పెట్టారంట కానాన్ దేశం. Not even మోసెస్ కూడా అడుగు పెట్టలేదంట. మోషే కూడా అడుగు పెట్టలేదంట అందరూ. And here we are being instructed to listen to Moses. మనకి కొత్త నిబంధనలు ఏం చెప్తారు? యేసు ప్రభు అదే అబ్రహాము ఏం చెప్తారంటే మోసే మాట వినమంటాడంట. Now Moses, the key thing here is Moses was directed by God, he was led by God, he was guided by God, and God was always with him. But he's a man, still he's a man. మన ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే దేవుడు మోషేని నడిపించాడండి. మోషేతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు ప్రతి చిన్న విషయంలో. మోషేని తన ప్రజలు నడిపించడంలో తన వెనకాలండి వారిని కాపాడుతూ వచ్చాడు. కానీ ఇన్ని చెప్పినప్పటికీ మోషే మానవుడు కాబట్టి అతను పడిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది. God revealed his divine nature to Moses. దైవత్వాన్ని తన యొక్క దైవ లక్షణాలని మోషేకి దేవుడు తెలియపరుస్తూనే వచ్చాడండి. But the key here is knowing who God is. Who is God really? ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది మన దేవుడు ఎవరు, ఆ దేవుడి గురించి మనం తెలుసుకున్నామా లేదా అన్న విషయం మనం ముఖ్యమైన విషయం అండి ఈ సందర్భంలో. Yes, Moses was a great man. Moses led them. Moses had the power that God gave him to perform things. Yet, it is not who Moses is, but who God is. Having God with you is one of the greatest feelings. You are frightened of absolutely nothing. No matter, you don't have to have education, you don't have to have power. You have to understand who God is.
And I'm a great man, I'm weak, I'm frightened even to talk. So much so I'm back to church. But if you understand who God is, then you'll be having a force that can drive you at any time. You'll be able to be surprised and stand up and perform for Him. ఇక్కడ మోషే మనం తెలుసండి చాలా గొప్ప వ్యక్తి, చాలా గొప్పవాడే. కానీ మోషే వెనకాల ఉన్న దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు. ఆ గొప్ప దేవుడు మనలో ఉంటే మనం కూడా ఏ విషయంలోనూ భయం ఉండదు. ప్రతి విషయంలో ధైర్యంగా ఉంటాం, ప్రతి విషయంలో నెమ్మదిగా ఉంటాం, కంగారు పడమను. మనం మాట్లాడటానికి భయమే నాకు, కానీ నాలో ఉన్న దేవుడు, నాతో ఉన్న దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు. ఆ దేవుని బట్టి నేను గొప్పగా నేను నాలో బలం పంచుకుని నేను మాట్లాడగలుగుతున్నా, ఏ పనైనా చేయగలుగుతున్నాను. I'm sorry, but I think I'll have to wind up. I'll just mention one more thing and I'll wind up. Sorry, I spoke so long. నేను ఇంకో విషయం చెప్పి ముగించాలని ప్రయత్నం చేస్తానంటే, I'll read Samuel 15, 26 and 27. ఇంకో విషయం నేను చదవాలనుకున్నానండి. మొదటి సమయంలో 15 అధ్యాయము 26, 27 చదువుదామండి. మొదటి సమయంలో 15, 26, 27. 27, 15, 20. అందుకు సమయలు, నీతో కూడా నేను తిరిగి రాను, నీవు యెహోవా ఆజ్ఞను విసర్జించి గనుక ఇశ్రాయేలు రాజుగా ఉండకుండా యెహోవా నిన్ను విసర్జించని చెప్పి వెళ్ళిపోవాలని తిరుగా అతన్ని Now, here's great man Samuel, who's also a prophet. And here what we read is Saul was selected to be the first king of Israel, right? Chosen by God. But Saul also disobeyed God. And Samuel here comes and tells him he's the messenger from God. He's coming to Saul and telling him God has rejected you. అంటే రాజు నడవకుండా ఉన్నాడు కాబట్టి సమయలు దేవుడు దూతగా, దేవుడు ప్రవక్తగా దేవుడి తరపున వచ్చి సమయలు సహోదరుకు వచ్చి నువ్వు దేవుడి చేత తిరస్కరించబడ్డావని సౌలు రాజుకి మనవి చేస్తాడంట. So you have been rejected from being king. నువ్వు రాజుగా ఉండకుండా నువ్వు తిరస్కరించబడ్డావు. And this is understanding this part of God also is essential. Read verse 29. దేవుని గురించి ఈ విషయాలు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యమండి. అందుకనే 29వ వచనం కూడా మనం చూద్దాం. మరియు ఇశ్రాయేలులకు ఆధారమైన వాడు నరుడు కాడు, ఆయన అబద్ధికుడు, అబద్ధమాడడు, పశ్చాత్తాపపడడు. ఏంటంట ఇశ్రాయేలు దేవుడు నరుడు కాదంట. So the essential thing here is God rejected Saul from being king. Understanding God is not man. God does not relent. God doesn't change his mind. Even though the character was chosen, he chose Saul first to be king. But see his action. God decided to reject him, and God's not going to change his mind. Just the same thing happened to Moses. God never changed his mind. Moses is a brilliant man, but he said, "You're not going into the land." That's understanding God. దేవుడిని అర్థం చేసుకోవడం విషయంలో మనం లోపించకుండా ఉండాలంటే దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకుంటాడని. ఎలాగైతే సౌలుని ఎన్నుకున్నాడు, కానీ సౌలు దేవుడి చిత్త ప్రకారంగా జీవించలేకపోవడం వల్ల ఏమైందంట, తను సౌలు తిరస్కరించబడ్డాడు. ఎలాగైతే మోషే గారు కూడా దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. మోషే గొప్ప వ్యక్తే, కానీ మోషే దేవుడి మాట ప్రకారంగా నడవలేదు కాబట్టి అతను కూడా తిరస్కరించబడ్డాడు. అంటే మన జీవితంలో కూడా దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకుంటాడండి. మన దేవుడి చిత్త ప్రకారం మనం చేయకపోతే మనం కూడా తిరస్కరించే పరిస్థితులు ఉండొచ్చు. Can I take 5 minutes? Okay. Let's look at the last character mentioned here is Abraham. I could go on, but I don't want to. Abraham, Genesis 1:12. ఇంకొక వ్యక్తి గురించి మనం పరిచయం చేద్దామండి. ఆదికాండము mentioned here.
12వ అధ్యాయం, ఆదికాండం 12వ అధ్యాయంలో మన అబ్రహాం అనే వ్యక్తిని మనం పరిశీలన చేస్తే verse 1. Just read verse 1. యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల నుండి నీ తండ్రి ఇంట నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశంలోకి వెళ్ళము. Now, Abraham is instructed by God at the age of 75. He's testing him in his faith. At that stage, he was known as Abraham. Get up and leave this land and go to the land where I should, go to the place where I will show you. అబ్రహాంతో దేవుడు అతని 75 ఏట దేవుడు మాట్లాడాడు. ఏం మాట్లాడాడంటే, నీవు నీ బంధువుల ఇంటి నుండి నీ ఇంటి నుండి దేశం నుండి వెళ్ళి నేను ఏదైతే నీకు చూపించేస్తున్నానో ఆ దేశంలో నువ్వు బయలు వెళ్ళమని అబ్రహాంతో దేవుడు మాట్లాడడం మనం గమనిస్తాం. How do I know he's 75? In Genesis 12:4 it says, he departed as Lord spoke and he was 75 years. This is Genesis 12. Okay. మనం అతను 75 సంవత్సరాలు నిర్ధారణ చేయగలమంటే 4 వచనం కనపడుతుంది. 12:4 చదివితే అతను 75 సంవత్సరాల వయసులో దేవుడు అతనితో మాట్లాడుతూ చూడగలుగుతాం. And if you go to Genesis 18:11, God promises Abraham that he will get a seed from his own body. అక్కడ 18వ అధ్యాయం 11వ వచనం మనం గమనిస్తే అబ్రహాంతో మరలా ఒక వాగ్దానం చేస్తాడు. ఏమంటే నీకు ఫలాన్ని ఇస్తా, నీ గర్భంలో వచ్చి నీకు ఫలాన్ని ఇవ్వబోతున్నానని దేవుడు మరలా తనకి వాగ్దానం చేస్తాడు, ప్రామిస్ చేస్తాడు. And he had to wait 25 years. దాని తర్వాత 25 సంవత్సరాలు ఓపికతో అబ్రహాం కనిపెట్టవలసి వస్తుంది. And he got a son. He named him Isaac. You must be knowing that. తర్వాత 20 సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టాడండి బాబు. అతని పేరు ఇస్సాకు అని పేరు పెట్టబడింది. And Genesis 22 is what I want you to read last. 22 verse 3. 22:3 చదువుతామండి. 22:3లో అబ్రహాం 22 ఆదికాండం 22:3లో చదివితే చివరగా మనకు కనపడేది ఏంటంటే, తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తన గాడిదకు గంత కట్టి పనివారితో ఇద్దరిని తన కుమారునకు ఇస్సాకును వెంట పెట్టుకుని దహన బలి కొరకు కట్టెలు చీల్చి లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటుకి వెళ్ళింది. I want you to emphasize on the word rose early. నేను గట్టిగా నొక్కి చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే తెల్లవారుజామునే లేచి. Now this Abraham that started out from earth at the age of 75, he started this walk with God. And as he started walking with God, his faith started building. అతను 75 సంవత్సరాలు అయ్యాక దేవునితో సంబంధం ఏర్పడిన తర్వాత 75 సంవత్సరాల నుంచి తను దేవునితో నడవడం ప్రారంభించాడు. నడుస్తూ ఉండగా తన విశ్వాసం దినదినము అభివృద్ధి చెందుతూ దేవుడు వచ్చినట్టు మనం గమనిస్తాము. And he waited 25 years for his son. 25 సంవత్సరాల్లో తన దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్న బిడ్డ కోసం ఎదురు చూశాడు. And approximately about 17 years later, God asked him to take this son and sacrifice him. Think of this. God made this request, testing Abraham's faith. He started out with his journey, and his one and only son he has to take and sacrifice him. I find it very difficult, but note what Abraham did. He rose early in the morning. Why? మనం ఇంచుమించు 25 సంవత్సరాలు దేవుడు చెప్పిన మాటకి ఎదురు చూసిన తర్వాత దేవుడు తన 100వ ఏట దేవుడు అబ్రహాం పిల్లనిస్తాడు, బాబుని ఇస్తాడు, పిల్లోని ఇచ్చిన తర్వాత ఇస్సాకు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంచుమించు 17 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ దేవుడు ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు, నాకు బతిమాతాడు దేవుడు చెప్తాడు అనమాట. అబ్రహాం ఏమని చెప్తాడండి, నీ ఒక్కగానొక్క కుమారుడు ఇస్సాకు నాకు బలి ఇమ్మంటాడు, దహన బలి ఇమ్మంటాడు. అది ఎంత కఠినమైన మాట, ఎంత బాధాకరమైన మాట మన ఊహకు అందన్నమాట. కానీ అబ్రహాం ఏం చేశాడు నా పరిస్థితుల్లో, తెల్లవారుజామున లేచి దేవుడు చెప్పిన మాటను లోబడి తన బిడ్డని బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు. So this is what I call absolute faith. మనం దీన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే నిజమైన విశ్వాసం అని మనం దీనికి నిర్ధారణ చేయొచ్చు. He has such strong faith because God promised him from this seed
I will make them like the stars of heaven. తనకు తెలుసండి దేవుడు చెప్పాడు చేస్తాడని. ఈ విత్తనం ద్వారా లేకపోతే ఈ ఫలం ద్వారా నేను ఆకాశ నక్షత్రంలో అంత విస్తారమైన జనాన్ని నీకు ఇస్తా అని దేవుడు చెప్పాడు కదా అని ఆ మాటలు నమ్మాడండి అబ్రహాం. He could have burnt it down to the ground. He could have made Isaac ash. But Abraham had the faith to believe from this ash, God is going to make them like the stars of heaven. అబ్రహాం నమ్మిన విశ్వాసం ఏంటంటే, అంత గొప్ప విశ్వాసం ఏంటంటే, నేను దహన బలి దేవుడు అర్పించుకున్నాడు కదా, నేను ఆ బిడ్డని కాల్చి వేసినప్పటికీ ఆ 3 రోజు కూడా దేవుడు మళ్ళీ తిరిగి నా బిడ్డ నాకు తిరిగి ఇవ్వగల సంబంధాన్ని దేవుడు నమ్మిన వ్యక్తి అబ్రహాం అండి. I'll conclude. నేను ముగించేస్తున్నానండి. First thing is, there is a place which is known as hell or Hades, and people go there who do not listen or get directed or obey God. నేను ముగించేస్తానండి. మొదటగా మనం చూసామండి ఏంటంటే ఒక స్థలం చూసామండి. ఆ స్థలము పాతాళం అనే స్థలం చూసాం, నరకం అనే స్థలం, వేదకరమైన స్థలం చూసామండి. ఆ స్థలంలోకి ఎవరు వెళ్తారంటండి? ఎవరైతే దేవుడు చెప్తున్న మాటకి వినకుండా ఉంటారో, దేవుడు మాటను తిరస్కరిస్తారో వారు వెళ్ళే స్థలం అంటండి అది. A lot of people around us are most interested in wealth. They view wealth and they don't disregard righteousness. చాలా మంది మన ఈ రోజుల్లో చూస్తామండి. వారు వాళ్ళ సొంత కార్యం చూసుకుంటారు, ధనాన్ని చూసుకుంటారు, కానీ దేవుని నీతిని చూసేవారు చాలా కొద్దిమంది అండి. They love money. వాళ్ళు ధనాన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తారండి లోకంలో ఉన్నవారు. They have the wealth and they display it and they look down upon you. వాళ్ళ దగ్గర ధనం ఉంటుంది, కానీ ఇతరులకు చూపించుకుంటూ ఉంటారు. చూపించడం ఏం చేస్తారంటే ఇతర వ్యక్తులను చిన్న చూపు చూస్తూ ఉండే పరిస్థితులు మనం గమనిస్తామండి వాళ్ళ ధనాన్ని బట్టి. And they try to make you feel your poverty, you're poor, because God is judging you. వాళ్ళు ఏమని నిరూపించాలని ప్రయత్నం చేస్తారంటే ధనవంతులు, మిమ్మల్ని దేవుడు శిక్షిస్తున్నాడు, లేకపోతే దేవుడు మిమ్మల్ని తీర్పు తీరుస్తున్నాడు, మీరు దేవుడు మాట వింటలేదని వాళ్ళు నిరూపించే ప్రయత్నం చేస్తారండి. The story that we read is a parable where the Pharisees believe that people are poor. ఈ ఉపమానం ఏమని తెలియపరుస్తుందంటే, పారసీ అనే ఒక జాతి ఉందండి, వాళ్ళు ఏమని నమ్ముతారంటే పేదవాళ్ళు దేవునికి తీర్పుకి గురవుతున్నారు అన్న భావనలో వాళ్ళు ఉంటారన్నమాట. And people are poor because they don't trust God. వాళ్ళు ఎందుకు పేదవాళ్ళుగా ఉన్నారంటే వాళ్ళు దేవుడు నమ్మట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు పేదవాళ్ళుగా మిగిలిపోయారన్న పార్సీల భావన ఉంటదన్నమాట. And they don't get this wealth because they are an abomination. God doesn't like them. వాళ్ళు ఎందుకు ధనవంతులుగా కావట్లేదంటే వాళ్ళు దేవుడు ఇష్టపడట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ధనవంతులుగా ఉండట్లేదు, వాళ్ళు పేదవాళ్ళుగా దేవుడు విడిచిపెట్టేశాడు అన్న భావనలో వాళ్ళు ఉంటారు. They are an abomination in God's sight. That's what they poor. వాళ్ళ మీద దేవుడు తీర్పులు ఉన్నాయి, దేవుడు వాళ్ళ మీద అయిష్టంగా ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు అలా పేదవాళ్ళుగా మిగిలిపోయారన్న భావనలో పార్సీలు ఉంటారంటారు. They are the ones who are going to be punished. వాళ్ళే దేవుడు శిక్షకి అర్హులు అవుతారన్న విషయాన్ని మనం But here పార్సీలు చెప్పడం వింటామని. I hope you take at least one thing from this. You focus and know who God is. To be in the place that you need to be. You won't be in a place of comment. మీరు లాజరు నమ్మినట్లు మనం, లాజరు ఉన్నట్టు మనం ఉంటే, దేవుని మాట విని దేవుని మాటకు లోబడి మనం ఉంటే, లాజరు వెళ్ళిన చోటకి నెమ్మదికరమైన స్థితిలోకి, ఆ వేదనకరమైన స్థితిలో వెళ్ళకుండా, యాతన పడే స్థితిలో వెళ్ళకుండా నెమ్మదికర స్థితిలో ఉండే పరిస్థితి మనం వెళ్ళే పరిస్థితిలో ఉండాలి. Let God speak to you directly from this book. దేవుడు మన నేరుగా మనతో ఈ గ్రంథం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. Use the entire book. Let God speak to you no matter who you are, where you live, what is your status, how poor you are, how wealthy you are. Even if you're poor, you don't have to feel inferior. మనం నేరుగా గ్రంథాన్ని చదువుతున్నప్పుడు మనం ఎటువంటి వారమైనప్పటికీ, పేదవాళ్ళ, ధనవంతుల, గొప్పవాళ్ళు, చిన్నవాళ్ళ, పేదవాళ్ళు, ఏ జాతి, నలుపు తెలుపు కాదు, కానీ దేవుడు మీతో మాట్లాడేది ఏంటి? As long as you know who God is and what this book is about, you have unlimited power. మీరు మీ దేవుడు ఎవరో తెలుసుకున్నప్పుడు, మీ దేవుడు పడే శక్తిని మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు, అతని గురించి మీరు అనుభవిస్తున్నప్పుడు అతను ఎంత శక్తివంతుడో, మీలో మీకు తెలియని శక్తి మీకు ఎంత ఉందని మీరే శక్తివంతులుగా భూమి మీద నడయాడగలుగుతారు. Yes, like Lazarus, sometimes you feel like you're sitting out waiting for crumbs to be fed, falling from the rich man's table. But if you know who God is, you know what your end is going to be. ఒకవేళ మన పరిస్థితి లాజరులాగా ఉండొచ్చేమండి,
ఎప్పుడెప్పుడు ధనవంతుడు తన బల్ల మీద కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు ముక్కలు పడతాయని ఆ మొక్క కోసం ఎదురు చూస్తాడు రాజు. కానీ తను దేవుడి గురించి తెలుసుకున్నవాడు గొప్పవాడిగా మిగిలిపోతాడు అన్న విషయం మనం గమనించలేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు దీవించిందని ఏమన్నా దీవించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని చెప్పి